اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بھی زیادہ اس کو نعمتیں عطا کر دے گا. اور فیقولو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بندہ کہے گا ایو رب ادخلنیہا فیقولو یا آدم ما یسننی منکا ایریدک ان یؤتیک الدنیا ومثلہا، دنیا اور اس سے بھی زیادہ میں نے تجھے عطا کر دیا ہے. تو ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ سے کلام کر کر کے، چونکہ مخلوق ہے، اللہ رب ہے اس کا، اتنا وہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کا، اپنی ایک بندگی کا حق ادا کرتے ہوئے وہ رب سے کہے گا. اور یہاں تک کہ جو کچھ اس کو رب عطا کرے گا وہ کہے گا قالا ایو رب اتستہزئ منی وانت رب العالمین. اللہ یہ یہاں پر تستہزئ کا جو معنی ہے نا، محدثین نے بڑے ادب میں اس کا معنی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ کہے گا اللہ تو مجھ سے مذاق فرماتا ہے. اللہ اکبر، جو فرماتا ہے مجھ سے، کیوں؟ ساتھ میں وہ کہے گا انت رب العالمین، تو رب العالمین ہے اور مجھ سے مذاق فرماتا ہے. اتنی چیزیں تو دے چکا ہے، وہ اپنے دل میں اتنی خواہشات کر لے گا کہ مجھے پتا ہے کہ اپنے مولا سے جو مانگوں گا وہ مجھے عطا کر دے گا. پھر یہ اس سے بعد کی جو بات ہے آج کے تمام سننے والے بھی اور تمام دیکھنے والے بھی، فضاحک ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس جگہ پہنچ کر جب وہ رب سے یہ بات کرے گا تو وہ مسکرا دیے. داہکہ کا معنی ہنسنا بھی آئے، کھلکھلا کے ہنس پڑنا بھی آئے. الا تسألونی مما اضحک، کیا تم مجھ سے پوچھتے نہیں ہو کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود جب بیان کر رہے تھے تو انہوں نے یہ سوال کیا، مجھ سے پوچھتے نہیں ہو کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ تو ان سے پھر سوال کیا گیا، ہاں قضا داہکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس لیے ہنسا ہوں کہ اس بندہ جنتی کی بات سن کر مصطفیٰ کریم دنیا میں مسکرائے. تو میں رسول اللہ کے مسکرانے پر مسکرایا ہوں، آپ بھی مسکرا دیجئے تاکہ رسول اللہ کی یہ سنت پوری ہو جائے. فقالوا مما تضحك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو قالا من ضحک رب العالمین حین قالا تستہزئ منی وانت رب العالمین. فرماتے ہیں جب اس بندے نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، اللہ تو رب العالمین ہے، تو حضور فرماتے ہیں اس مقام پر میں تب ہنسا ہوں کہ میرا رب اس کی بات پر مسکرایا. کما یہی کو بشان دی ولا کنی علی ما اشاء قدیر، رواہ المسلم. وفی روایت انہ عن ابی سعید نحوہ الا انہ لم یذکر فیقول یا ابن آدم. پھر اسی طرح کی دوسری روایت جو آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو عطا کرے گا، قال ثم يدخل، جب وہ داخل ہو جائے گا وہاں، علیہ زوجتاہ من حور العین، جب وہ اس میں داخل ہوگا جنت کے اپنے اس باغیچے میں، تو اللہ تعالیٰ دو حوریں موٹی موٹی آنکھوں والی اس کو عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. فتقولان، وہ دونوں مل کر اس سے کہیں گی الحمدللہ الذی، یہ نغمہ سنائیں گی اس کو یہ گیت سنائیں گی، الحمدللہ الذی احیاک لنا واحیا لنا. اللہ کا شکر ادا کریں گی، حمد بیان کریں گی. قال فیقول ما اوتی احد مثل ما اوتی. یعنی یہ وہ بات سن کے نغمہ، یہ الفاظ اپنے سے یہ نہ کہیں کہ شاہ صاحب اپنے پاس سے لگے ہوئے، یہ الفاظ ہیں یہاں حدیث کے. حضور فرماتے ہیں جب وہ ان کو مترنم آواز میں کہیں گی اور یہ معنی سنے تو آپ حیران ہوئیں گے، کوئی آخری جنتی ہے اس کا کتنا بلند مقام میرے آقا پاک بیان فرما رہے ہیں. تو وہ سب کچھ عطا کر کے اس کی جتنی خواہشیں دنیا کی ہوں گی سب ختم ہو جائیں گی. چونکہ دنیا جو ہے اس میں دو چیزیں ہیں، خواہش کریں گے پوری ہوگی نہیں ہوگی. جنت وہ ہے جہاں خواہش کرو خیال بھی کرو پوری ہو جائے گی. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو جنت میں داخل فرمائے گا تو وہاں اس کو 10 گنا اور زیادہ عطا ہوگا، اور دو بیویاں آنکھوں والی حوریں جو داخل ہوں گی وہ کہیں گی اللہ کا شکر ہے کہ جس نے تجھے ہمارے لیے بنایا اور ہمیں تیرے لیے زندہ رکھا. اللہ اکبر. غور بھی کیا وہ بندہ کتنا گناہگار ہے دنیا میں، پتہ نہیں کتنے اس نے گناہ کیے ہوں گے، مگر وہ کہہ رہی ہیں شکر اللہ نے تجھے پیدا کیا ہمارے لیے. اور پھر وہ کہے گا
इस पर वो जवाब में कहेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जो मुझे अता किया है, जो अतिया मुझे दिया गया है, आहदो मिस्ल मा ओती, मुझे लगता है कि कायनात में किसी को ऐसा कुछ नहीं दिया हो। फिर इससे हदीस जो अगली आती है उसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो इसी हदीस के तसलसल के साथ चलती है, ये बंदा बिल्कुल सबसे निचले दर्जे के जन्नतियों में होगा और उसको सबसे आखिरी जन्नती होगा ये मकाम। तो फिर जब जुमेरात का दिन आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला कमा यली को बेशान ही जन्नतियों को जमा फरमाएगा रात को, और तमाम जन्नती जन्नत में जमा होंगे। और इस पर हजरत सईदना अबू सईद खुदरी एक दफा रवायत बयान फरमा रहे थे, तो एक साहबी ने पूछा कि क्या जन्नत में भी ऐसे बाजार होंगे? तो आपने फरमाया हाँ, मैंने अपने महबूब करीम नबी से सुना है कि जन्नत में बाग होंगे, बाजार होंगे, लेकिन दुनिया की तरह नहीं होंगे। वहां तुम जाओगे, जितना दुनिया में दुरूद और सलाम पड़ा होगा वो बैलेंस वहां चलता रहेगा, जो चाहोगे वहां लेते रहो। जिसने नबी पाक को ज्यादा से ज्यादा याद किया होगा, अल्लाह ताला का जिक्र किया होगा, सुबहान अल्लाह कहा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा होगा, ये दुनिया की कीमती चीजें हैं हमारे लिए जो आखिरत में काम आएंगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब वो बंदा आगे जाएगा ना, तो वो ये जो इसमें उसको भी दावत होगी कि आ जाओ जी, आज रात जो है वो महफिल मिलाद मुस्तफ़ा है। अच्छा, मैंने महफिल मिलाद मुस्तफ़ा है, चूंकि ये सारी दुनिया अब देख रही है, क्योंकि वो हमारे दोस्तों ने कहा ये हदीस हम सुनना चाहते हैं। मैंने कहा नेट पे डाउनलोड हो जाएगी, सुन लीजिएगा। तो कोई कहेगा जी ये तो शाह साहब ने अपने पास से कह दिया है। क्यों? मैं अपने पास से नहीं कह रहा, इसलिए कि इस पर भी हुजूर अलैहिस्सलाम की ये हदीस बय्यन सबूत है। हुजूर ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, दरवाजे बंद हो जाएंगे, तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ए हबीब तू खड़ा हो जा, सारे जन्नती तुझे देखे, मैं तेरी हम्द करता हूं, मैं तेरी तारीफ करता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ, तौसीफ, सना व रफाना लका ज़िक्रक का ताज मुस्तफा के सर पे सजाया जाएगा। और फिर वो जन्नती जब वहां पर जाएगा, उसको अगले जन्नती जो नजर आएंगे तो तब कहेगा, ओ मैं किस में था, ये तो और बड़े बड़े यहाँ पर तो औलिया, सिद्दीकीन, शुहदा, अंबिया, सालिहीन, और यहां तक कि मुस्तफा करीम का महल जब वो तकेगा तो कहेगा, अल्लाह अकबर, या अल्लाह मुझे इस महल का नजारा करवा दे। वो उस महफिल में जब जाएंगे रात को, उसमें वो होगी जुमेरात की रात को अल्लाह तबारक व तआला हुजूर पाक से इरशाद फरमाएगा और हुजूर अलैहिस्सलाम सूरह रहमान की तिलावत फरमाएंगे। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत मंजर हो। और फिर दूसरा दिन जब जुम्मे का वक्त होता है, जब हम ये नमाज पढ़ते हैं, इसी तरह का वहां होगा, कमायली तो बेशान ही, जैसे रब चाहेगा। तो वहां पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी वासिया कुर्सी उस समावात वल अर्द, कुर्सी पर नज़ूल जलाल फरमाएगा, कमायली को बेशानी, जैसे उसके शान को लायक है। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला सूरह मोहम्मद की तिलावत फरमाएगा, अल्लाह, जिसमें हुजूर पाक की शान जाने और हुजूर का नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया है, तो उसकी तिलावत। और फिर उसके बाद जो हमारे घर की औरतें, जो खवातीन, जो हूरें होंगी, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हमारा ईमान है, हुजूर पाक के फरमान पर हम बड़े ही गुनाहगार से ही, बहुत गुनाहगार हैं, लेकिन हुजूर के गद्दार नहीं हैं। गुनाहगार होना और है, गद्दार होना और है। अल्लाह ताला हमें ऐसे गुनाहगारों की सफ में रखे। और इस पर वो अगली हदीस मेरी नजर में, ये इसी पेज पर अगली हदीस वो आ गई है, बस सुना के आज के 10 का इख्तिताम। हुजूर पाक के शाह फरमाते, एक बंदे को लाया जाएगा, वो होगा हुजूर का उम्मती, दुनिया में उसने बड़े गुनाह किए होंगे, बड़े गुनाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, इसको निकालो, वो जहन्नम से निकलेगा। एक रवायत में आता है वो उस सारे तबके का नाम ही होगा जन्नत में जाके भी जहन्नमी तबका, क्योंकि वो जहन्नम से निकल के आए होंगे। तो वो उनको जहन्नमी नाम से बड़ी खुशी होगी कि हमें पुकारा जाए, क्योंकि हम तो जहन्नम से निकल के आएंगे। तो वो अल्लाह तबारक व तआला से फरमाएगा, ए बंदे चल, इसको लिस्ट दी जाए, वो गुनाह अपने पढ़ जो दुनिया में तूने किए थे। अल्लाह ताला इस वक्त से महफूज। तो वो सियाना बनेगा अपनी तरफ से और छोटे छोटे गुनाह पढ़ना शुरू हो जाएगा, बड़ों बड़ों को पी जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, और भी कोई तेरा गुनाह है या बस यही है? वो कहेगा, मौला बस यही छोटे छोटे, भाई यही बस ऐसे ही हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, बंदो देखो इस बंदे को, ये अपने गुनाह किस तरह इसने जाहिर किए, इसके सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दो। हुजूर पाक इस मकाम पर भी मुस्कुराए, फरमाया, वो दौड़ेगा, भागेगा, फरिश्तों को अगर रुको, अभी तो बड़े बड़े गुनाहों की लिस्ट पड़ी हुई।
وہ بھی شامل کرو تاکہ میری اور بخشش ہو جائے۔